దేవుడెక్కడంచు దేవులాడెదరేలా దేవుడెక్కడంచు దేవులాడెదరేలా హృదయమందు లేడే ఈశ్వరుండు ఇచ్చుకొనుడు సేవా ఇచ్చుకొనుడు సేవా పుచ్చుకొనుడు ప్రేమ ఇచ్చుకొనుడు సేవా పుచ్చుకొనుడు ప్రేమ అటుల దైవతత్వమరయరండి అటులే అటులే దైవతత్వమరయరండి. Why should you search for God hither and thither? Is He not present in your heart? What you should give is service. What you should receive is love. This is the way how you can attain the divinity. విద్యార్థులారా, Students, విద్యా దధాతి వినయం అనగా విద్య యొక్క లక్ష్యము వినయము. the purpose of education is humility. వినయ ప్రధాని విద్య. And education is based on this humility. వినయమనగా కేవలము చేతులు కట్టుకుని తల వంచి ఉండటం మాత్రమే కాదు. Humility does not merely mean folding hands and bowing down your head. అహంకారము మమకారరహితమైనటువంటి యొక్క చర్యలే వినయం. Humility means egoless acts without any possessive instinct. నిత్య జీవితమునందు ఈ అహంకార మమకార రహితమైనటువంటి యొక్క చర్యల యందు జీవితం గడిపినప్పుడే అతను సరి అయిన విద్యావంతుడు కాగలడు. We can consider anyone educated in our daily life if his acts are free from ego and possessiveness. విద్య నేర్చితినంచు విర్రవీగకబోకు విద్య నేర్చితినంచు విర్రవీగకబోకు తెలివితేటలటంచు తిరుగబోకు. Don't pride yourself because of the education you acquired. Don't move about as if you are intelligent enough. చదువులన్నీయు చదివి చాలా వివేకి అయి మగిటి తన్నెరుగడు మందమతుడు. With all the education being so intelligent and intellectual, he does not know himself, his true nature. ఎంత చదువు చదివి ఎంత చదువు చదివి ఏ నీతి ఉన్నను హీనుని గుణంబు మానలేడు. With all the education he may occupy any high position, yet a mean man will never give up his mean habits. తరచి చదువు చదువా తర్కవాదమే కాని పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేడు. With all this education, he indulges himself in arguments, but he will never have total knowledge. తరచి చదువు చదువ తర్కవాదమే కాని It is only argumentation. పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేడు. He doesn't acquire total wisdom. చదువు చదివి చదివి చావంగ నేటికి. With all this education, after all, he faces that ultimate dread. చావులేని చదువు చదువవలయు
చావులేని చదువు చదువవలయు. He should study that which will make him immortal, deathless. ఇది భగవద్గీత యందు ఆధ్యాత్మ విద్యానాం, నేను ఆధ్యాత్మిక విద్యను అన్నాడు. In Bhagavad Gita, God declares that He is the spiritual wisdom. ఆధ్యాత్మ విద్య నేనే. I am spirituality. దీనికంటే మరొక ప్రత్యేకమైనటువంటి విద్యలు లేవు. There is no separate form of ఈనాటి education. విద్యలన్నీను ప్రాకృతమైనటువంటి విద్యలు. All the present is secular knowledge. ఇవన్నీ బుకిష్ నాలెడ్జ్. That's all bookish knowledge. కానీ ఆధ్యాత్మ విద్య అనేటువంటిది ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. But the spiritual knowledge is practical knowledge. కనుక ఈనాటి విద్యలన్నీ కూడాను కేవలము భౌతికమైన, లౌకికమైన, ప్రాకృతమైన, అనిత్యమైన, అశాస్త్రమైన, అసత్యమైనటువంటి విద్యలే. Therefore, the modern education is purely temporary, worldly, physical and secular. దీనిని విద్య అని చెప్పుటకు కూడాను సరి అయినటువంటిది కాదు. You cannot call this education vidya in the true sense of the word. విద్య Vidya is vidya. ఏది జ్ఞానమును కలిగించునో అది ఏ విద్య. That which inculcates wisdom is vidya. విత్ అనగా జ్ఞానము. With ఏది జ్ఞానమును కలిగించునో అది ఏ విద్య. that which instills wisdom is vidya. కానీ అట్టి విద్యా స్వరూపుడైనటువంటి వాడే భగవంతుడు. God is the very form of wisdom. భగవంతుడు ప్రత్యేకంగా లేడు. God is not separate. మీరందరూ కూడా భగవత్ స్వరూపులే. You are all divine forms. నీవు దైవాన్ని కావాలని కోరటం లెక్కర్లేదు. నీవే దైవం. You don't need to specially ask for God. You are God. దీనికి నాకొస్తేనే ఏమిటంటే నీవు నిన్నెందుకు ఆశిస్తున్నావు? Bhagavan's question is this. Why do you want yourself? Why do you want yourself? Why do you need yourself? Why do we need God అంటే why do you do it yourself? What do you mean when you say why do we need God? Why do you need yourself? You are God. You are God. God is not separate from you. God is not separate from you. In you, with you, above you, below you, around you. God is in you, with you, above you, below you, You around are you. God. You are God. ఈ సత్యాన్ని తెలిపేటువంటిదే ఆధ్యాత్మిక విద్య. This truth is taught by spiritual education, spiritual ఈ knowledge. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది ఎక్కడ అభివృద్ధి అవుతుంది? Where do you find this spiritual knowledge? The place where it develops. విద్యార్థులారా, Students, ఒక విత్తనము తీసుకుని వచ్చి you bring a small seed, టిన్నులో పెట్టి put it in a tin, నీరు పోస్తే water it, విత్తనము కూలిపోతుంది, మొక్క రాదు. the seed decays. అదే విధముగానే Likewise, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దాని అందే ఈ ప్రేమ అనే బీజములు నాటినప్పుడే అది ఏ గొప్ప విశ్వం అనేటువంటి వృక్షంగా రూపొంది ఆనందం అనేటువంటి ఫలమును మనకు అందిస్తుంది. but on the other hand, if you sow the seeds of love in the field of spirituality, it grows to the gigantic tree, giving you the fruits of bliss. భూమి యందు ఈ విత్తనము నాటినప్పుడు ఇది ఏమాత్రము అభివృద్ధి కాదు. When the seeds are not sown in the field of spirituality, they will not grow. సాధనమున్న పనులు సమకూరు ధరలోన. It's only out of effort you will be successful on earth. ప్రతి దానికి కూడా నువ్వు సాధన చెయ్యాలి. For everything you should practice. ప్రాక్టీస్, వాకింగ్ ప్రాక్టీస్, టాకింగ్ ప్రాక్టీస్, ఈటింగ్ ప్రాక్టీస్, డీలింగ్ ప్రాక్టీస్, రీడింగ్ ప్రాక్టీస్, రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. Walking, eating, writing, reading, everything is practice. టాకింగ్ ప్రాక్టీస్. Talking is practice. అమ్మ నేర్పుతుంది, నాయన అమ్మా అప్ప అని నేర్పుతుంది. ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ వల్ల వచ్చినటువంటివి. It's only your mother that makes you practice the words. దీనిని గీత శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే జ్ఞానాత్ కర్మ ఫలత్యాగ త్యాగశ్చాంతి అనంతరం. మనకు శాంతి కావాలనుకున్నాం, శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్, అభ్యాసం చేయి మొదలు. You wanted peace. Gita says practice it. మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు పద్మాసనం వేసుకొని. You're all seated ఈ here. పద్మాసనం వేసుకొని కూర్చోవటము అలవాటే లేకపోతే, అభ్యాసమే లేకపోతే మీరు కూర్చోలేరు. If you don't practice how to squat on the ground, it's not so easy to sit like that.
కనుకనే కూర్చోవటం కూడాను ఒక ప్రాక్టీసే. Sitting also needs practice. జీవితం అంతా కూడాను ఒక ప్రాక్టీసే. The whole life is a matter of ఒక practice. చిన్న డ్రామా వేయాలంటే ఒక 10 దినములు ముందుగానే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తుంటారు. Even to enact a drama, you start practicing earlier. కాబట్టి ఇది వరల్డ్ ఈజ్ లైక్ స్టేజ్. World is like a ఆల్ stage. ఆర్ యాక్టర్స్. All are actors. గాడ్ ఈజ్ డైరెక్టర్. దీనికంతా ప్రాక్టీస్ కావాలి. God is the director. You need practice for all. దైవత్వం అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మికమునందు మాత్రమే మనకు అలవడుతుంది. You can only know God in spiritual field ప్రతి only. మానవుని ఎందుకుడను మంచితనము అనేటువంటిది ఉన్నది. Every man has got this portion of goodness. మంచితనం అనేటువంటిదే జ్ఞానాగ్ని. And that very goodness in him is the fire of wisdom. ఆ ఫైర్ అనేటువంటి దానిపైన మనం లక్ష్యంను విస్మరించి దానిని మర్చిపోవటం చేతనే ఆ ఫైర్ నుంచి యాష్ నిమురు కప్పుతూ ఉండాలి. As we have forgotten the fire of wisdom, as we have neglected it, it is covered by the ash out of the fire. ఈ యాష్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Where from has it come? ఫైర్ నుంచినే వచ్చింది. The ash is the product of the fire. ఫైర్ నుంచి వచ్చినటువంటి యాష్ ఫైర్ ని కప్పివేసింది. Having been born out of the fire, it covers the very fire. కాబట్టి మన యందు ఉన్నటువంటి మంచితనమునకు దీనిని ఏది కప్పివేస్తుండాలి? So goodness within us. What is that cover? రాగద్వేషము ఈ అహంకారం అనేటువంటి ఫైర్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ నిమురే కప్పివేస్తుండాలి. Therefore, the fire of goodness latent within you is covered by ప్రతి వ్యక్తి the ash of ఎందుకును attachment, hatred, మంచితనం ego. అనేటువంటిది ఉంటుండాలి. Therefore, there is goodness in everybody. దీనిని ప్లేటో 3 పదములు చెప్పాడు. Plato uttered 3 words. ట్రూత్, Truth, గుడ్నెస్ Goodness. అండ్ బ్యూటీ. truth, goodness and beauty. దీనిని భారతీయుల యొక్క ఉపనిషత్తు యందు సత్యం, శివం, సుందరం అన్న. Bharatiyas, as per Upanishad parlance, they call it Satyam, Shivam, Sundaram. ట్రూత్, Truth, గుడ్నెస్, goodness, అదే బ్యూటీ. that is beauty. కనుకనే ప్రతి మానవుని ఎందుకును దైవత్వం అనేటువంటి యొక్క మంచితనం ఉంటుండాలి. Therefore, within every man, there is present ఈ latent goodness, మంచితనం అనేటువంటి divinity. మానవుడు జగత్తులో లేడు. There is no man in this world without this goodness. కానీ దానిని కల్పించుకున్నటువంటి యొక్క రాగద్వేషములు కప్పివేస్తున్నాయి. However, because of his own acquired artificial traits, such as hatred and attachment, covering తద్వారా up. ఆ దైవత్వాన్ని మనం గుర్తించుకోలేకపోతున్నాము. For that reason, we are not able to recognize the latent divinity. కనుక అట్టి దైవత్వాన్ని గుర్తించుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ కప్పుకున్నటువంటి యొక్క అహంకారము లేక రాగము, ద్వేషము ఇత్యాది ధూళిని మనము దూరం చెయ్యాలి. Therefore, what we have to do is, we have to blow off the ash of ego, attachment and hatred. విద్యార్థులారా, Students, ఆధ్యాత్మికం అంత సులభమైన మార్గం మరొకటి లేదు. students, spirituality is easiest. ఇంతకంటే సులభమైనటువంటిది లోకములు ఎక్కడ కూడా కనిపించదు. In this world, there is no other thing easier than this. ఈ గులాబీ పుష్పమైన నలపడం కొంచెం కష్టం కావచ్చు. Even to rub this tender petal of rose flower is కానీ difficult. ఆధ్యాత్మికాన్ని అర్థం చేసుకుంటే అంత సులభం. But to understand spirituality is so easy. కారణం ఏమిటి? Why? తన ఎందే ఉన్నది, It is latent in you. వెతుకనక్కరలేదు, You don't need to search for అన్వేషణ it. అనవసరము. Search is not needed. అయితే ఎట్ట దీన్ని వెతకాలి? How to search for it? ఎక్కడో బయట ఉంటే కదా నీ వెతకాలి. If it's present outside, you can ఇది search. బయట లేదు, It's not తన outside. ఎందే ఉన్నది, తానుగానే ఉన్నాడు. It is within you and you are God. విద్యార్థులారా, Students. మిమ్మల్ని మీరు ఎక్కడైనా బయట తట్టి వెతుక్కుంటారా? Students, do you search for yourselves anywhere outside? మిమ్మల్ని మీరు ఎవరు వెతుక్కోలేరు. No one will search for one's own self. తనను తాను వెతుక్కునేటువంటి వాడు మూర్ఖుడనే చెప్పవచ్చు. Anyone who searches for his own self is a కాబట్టి fool. నీవే దైవమై ఉన్నావు. So you are God. అది 3 అంకెలతో వైస్ ఛాన్సలర్ చెప్పాడు. Vice Chancellor said in 3 numbers. జీవాత్మ పరమాత్మ అని రామకృష్ణ పరమహంస ఏదో ప్రత్యేకంగా చెప్పాడని ఒక కొటేషన్ చెప్పాడు. He quoted Ramakrishna Paramahamsa as the individual soul and the cosmic soul, Jivatma and Paramatma. కానీ నా ఉద్దేశం మరొకటి. Bhagavan's view is this. అహం దేహాత్మ, Aham Dehatma. అహం జీవాత్మ, Aham Jivatma. అహం పరమాత్మ, Aham Paramatma. అహం దేహాత్మ. Aham Dehatma. ఆ దేహాత్మను నేనే అనుకోవటమే అజ్ఞానము. To feel that you are the body is ignorance. ఇదే ద్వైతము. This is dualism.
అహం జీవాత్మ, ఇది విశిష్టాద్వైతము. To consider that you are an individual soul is qualified non-dualism. అహం పరమాత్మ, Aham Paramatma. ఇది అద్వైతం. Aham Paramatma is అహం non-dualism. దేహాత్మ, Aham Dehatma. ది వన్ యూ థింక్ యు ఆర్. Aham Dehatma amounts to the one you think you are. అహం జీవాత్మ, ది వన్ అదర్స్ థింక్ యు ఆర్. Aham Jivatma, the one others think you are. అహం పరమాత్మ, Aham ది వన్ Paramatma. ఐ రియలీ ఆర్. Aham Paramatma, the one you really are. వన్ రియలీ ఆర్. The one who really are. ఈ తత్వాన్ని మనం చక్కగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు When we know this clearly, దేహ ఆత్మ, Deha Atma, జీవ ఆత్మ, Jiva Atma, పరం ఆత్మ. Param Atma. ఈ దేహం, జీవం, పరం మూడు వేరైపోయినాయి. ఆత్మ 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 ఒక్కటే అయిపోయింది. Deham, body, Jivam, the individual, the Param spiritual, they're separate, but దీనిని Atma, the soul is గాయత్రీ one. మంత్రం నందు కూడాను ఓం భూర్ భువ స్వః, ఓం భూర్ భువ స్వః, The same thing is stated in Gayatri. భూర్ Bhur, భూలోకము. Bhuloka, earth. ఏమిటి ఈ భూలోకం అంటే? What is this earth? అంత పదార్థమయమైనటువంటిదే ఈ భూలోకము. Whole earth is material. అంత మెటీరియలైజేషన్. This is all materialization. మెటీరియలైజేషన్ అదే బాడీ. That is the body. భూమ్ అనగానే అదే బాడీ. Bhur means that's the body. ఓం భూర్ బాడీ. Om Bhur, the body. భువః, Bhuvaha. ఈ బాడీని ఆడిస్తూ ఉంటుండాలి. A spirit, అది ఏ జీవతత్వము, the individual అది ఏ soul. వైబ్రేషన్. This is called vibration. చూసారా, ఈ వైబ్రేషన్ అనేటువంటిది లోపల ఉంటుండగానే దేహమంతా సంచరిస్తూ ఉంటుండాలి. As the vibration is present within, it makes the body. బాడీ మెటీరియలైజేషన్, Body is materialization. జీవుడు వైబ్రేషన్, The individual soul is vibration. ఆత్మ రేడియేషన్. The real spirit is radiation. మెటీరియలైజేషన్, Materialization, వైబ్రేషన్, vibration, రేడియేషన్. ఈ radiation. మూడు మన యందే ఉంటున్నాయి. All the three are within you. ఇంక ఎక్కడ నీవు వెతికేది? Where do you search for ఎందుకు them? వెతకాలి? Why should you search? ఈ సత్యాన్ని నీవు గుర్తించుకుంటే సర్వము నీవే అయిపోతావు. When you know this truth, everything amounts to your own self. అందువల్లనే So, ఒకనొక సమయమునందు at one time, కబీర్ Kabir, బీదవాడు, poor man, ఏదో పాప బట్టలు నేసి ఆ వచ్చిన డబ్బు తోపల ఏదో 10 మందికి అన్నం పెట్టి తాను తినేటువంటి వాడు. he is a weaver. He weaves yarn and cloth and leads his daily life. ఎప్పుడు చూసినా కూడాను రామ్ 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 అని నేచేటువంటి వాడు. నేత పని. As he weaves, he repeats God's name, Ram Ram, weaving, weaver. ఈ నామముతో నేసినటువంటి వస్త్రములకు ఎంతో విలువగా ఉండేటువంటిది. As the weaving process went on, he repeated God's name, therefore they were కానీ costly. తాను ప్రాఫిట్ కోసం ఏమాత్రము కాచుకోవటం లేదు. But he didn't do that for profit purpose. దానికి ఎంత కాస్ట్ అంతకు మాత్రమే అమ్మేటువంటి వాడు. But without any profit, he just sold it. వారి స్థితిగతులు గుర్తించుకున్నటువంటి సమయం లోపల చాలా బీదవారిగా ఉంటే ఊరికి ఇచ్చేటువంటి వాడు. ఆనాడు కష్టపడి ఉండేటువంటి వాడు. Sometimes he used to offer them free of cost if the poor people come to him. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, A small example. గ్రీక్ పీపుల్ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇప్పుడు Here, devotees from Greece are here. 25 మంది గ్రీక్ పీపుల్స్ అంతా కూడాను 25 Greece people. బెంగళూరులో ప్లేన్ లో దిగారు. They got down there at Bangalore airport. పెద్ద లగేజీ నీపు కట్టుకున్నారు. Huge luggage they tied to their back. 2 సంకల్లో కూడాను వాటర్ కావాలి వారికి, నీరు. ఆ యొక్క నీరు బాటిల్స్ అంతా తగిలించుకున్నారు. They also were carrying the slurry bottles, drinking mineral water. వారి భక్తి భక్తి. That is their devotion. అక్కడ నుంచి బై వాక్ Right from the airport, Bangalore, they started walking. ఓం సత్సాయి నారాయణ బాబాయ్ నమః, ఓం సత్సాయి బాబాయ్ నమః, ఓం సత్సాయి బాబాయ్ నమః అని ఒక్కొక్క అడుగు కూడాను సత్సాయి బాబాయ్ నమః, సత్సాయి బాబాయ్ నమః అని ఆ పదం చెప్పి అడుగులు పెట్టి పుట్టబర్తికి వచ్చి చేరారు. Right from airport, right to the spot, they reached walking every step, repeating God's name, Om Sri Satsai Babaya Namah. వస్తానే నేను చక్కగా దగ్గరికి వెళ్లి రిసీవ్ చేసుకున్నాను. Bhagavan approached them and blessed them. కాళ్ళు నొప్పిగా ఉందా అన్నాను. Do you feel the pain in your legs? అయ్యో ఇంకా 10 మైళ్ళైనా మేము నడుస్తాం స్వామి, చాలా ఆనందంగా ఉంటుండాలి. ఇది మాకు ఒక ఛాన్స్ అన్నారు. The devotees from Greece said, we can still walk
further and further as this is a chance. మేము కారులో కూర్చొని వచ్చుంటే ఈ నామాన్ని స్మరించి ఉండేటువంటి వాళ్ళం కాదు. Had we traveled by car, we wouldn't have chanted your అందువల్లే name. ప్రాచీన కాలంలో కష్టే ఫలి అన్నారు. కష్టపడినప్పుడే ఫలం వస్తుంది. Therefore, ancient said, unless you struggle hard, అట్టనే you will not be కబీర్ successful. కూడాను ప్రతి సమయం నందు కూడా అడుగు పెట్టేటప్పుడు రామ్ 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 అని ఆ విధంగా అడుగులు పెట్టి నడిచేటువంటి వాడు. He also used to walk like that, every step repeating Ram's name. ఇతని యొక్క భక్తి ప్రపత్తులంతా కూడాను దేశమంతా వ్యాప్తి అయిపోయింది. His devotion and steadfastness are known everywhere, all over the ఆ country. దేశపు రాజు కూడాను ఇది తెలుసుకున్నాడు. The king also came to know of this. పాపం చాలా బీదవాడు. He is very poor. ఇతనికి ఎవ్వరూ దిక్కు లేరు. He has no one to support him. అనాథుడు అన్నాడు. He is only alone. అట్టి అనాథునికి తీసుకుని పోయి ఇదిగో ఈ పదార్థములంతా ఇవ్వండి అని ఒక పెద్ద పల్లకీ నుండుకు బట్టలు తినుబండారములు అన్ని నింపి ఆ యొక్క కబీర్ ఇంటికి పంపించాడు. As he has none to support, the king sent in a palanquin the richest and so many pleasures. నదికి వెళ్లి స్నానం చేసి వచ్చాడు. కబీర్ చూచాడు. Kabir had bathed there in the river and ఇది ఒక returned and పెద్ద saw. పల్లకి. He saw a big palanquin పల్లకీని there. నలుగురు మోసుకుని వచ్చారు. 4 brought it there. కావలసినంత సామగ్రి అంతా అందులో నిండి ఉంటుండాలి. There's so many articles are there. ఆశ్చర్యంగా విచారించాడు ఈ నలుగురిని కూడా. He asked them with utter ఏమిటండి, surprise. మా ఇంట్లో ఉండేది మేమిద్దరే, Only 2 stay here at our home. ఈ నలుగురు మూసే పల్లకి తీసుకుని వచ్చారే, మేము ఇద్దరు క్షేమంగానే ఉన్నాము అన్నారు. Why have you brought this palanquin carried by 4 people? We too are fine here. నలుగురు పీపుల్ మోసేటువంటిది ఏమిటి? డెడ్ బాడీని. Only dead body is carried by 4 people. కాబట్టి మేము క్షేమంగా ఉన్నామని రాజుగారికి చెప్పండి అన్నాడు. Please inform the king that we are fine, hale and healthy. కాదు కాదు కబీర్ స్వామి, They said, no, Kabir Swami, ఇదిగో మీరు చాలా బీదవారు, you are very మీరు poor. అనాథులు. You are left all alone. రాజుగారి ఆజ్ఞ అదే. This is ఆ అనాథునికి కొండపై దీన్ని అందించండి అన్నాడు. అదే వర్డ్స్ యూజ్ చేశారు వీళ్ళు. They use same words said by the king himself. He is anatha, left with no support. Give him these things. ఓహో, రాజుగారు చెప్పారా, అనాథునికి ఇవ్వమని చెప్పారా? మంచిది. అయితే నేను అనాథుని కాదు. Did king say that? I am not anatha, I am not forlorn. I am not. భగవంతుడు రాముడు నాకు నాథుడిగా ఉన్నాడు. I have got my master Rama. నేను అనాథుడు కాదు. I am not left alone. రాముడే అనాథుడు, అతనికి ఇంకొక నాథుడు లేడు. Rama has no other master about కనుక him. ఇవన్నీ తీసుకుని అతనికి ఇచ్చేసేయండి అన్నాడు. Better you pass on all these things to Rama. చూచారా కబీర్, ఆ పదములో ఎంత అర్థం ఉంటుండాలి. Those words contain a lot of meaning. ఎవడు జగత్తులో అనాథుడు లేడు. In this world none are forlorn. అనాథుడనగా ఎవరు? భగవంతుడు ఒక్కడే అనాథుడు. God is only one left all alone. అందరికీ ఒక్కొక్క మాస్టర్ ఉంటున్నాడు. Everyone has a కానీ master. గాడ్కి ఇంకొక మాస్టర్ లేడు. But there's no master to God. అతను మాస్టర్ కాదు, He's not master అతను either. కింగ్ కాదు, He's not a king. అది కింగ్ మేకర్. He's not the king, but God is king maker. కనుక అనాథుడు అనేటువంటి వాడు భగవంతుడు ఒక్కడే. If you are to say forlorn, is God అనేక himself. మంది అట్టంటుంటారు, స్వామి నన్ను అనాథుని చేయొద్దండి. Some pray, Swami, don't make me forlorn, left with no support either. నీవు కాదు నాయన అనాథుడు, నేను అనాథుడిని. You are not anatha. In fact, I am anatha. కనుక నీవు నా అనాథుడు అని చెప్పవద్దు So అంటుంటాను. never say so. అదే విధంగానే ప్రతి ఒక్క భక్తుడు కూడాను దైవం యొక్క తత్వాన్ని, దైవం యొక్క యథార్థాన్ని గుర్తించుకొనలేక అనేక విధములుగా అపోహలు పడతారు. వాళ్ళ ఆవేశం లోపల ఒక విధమైనటువంటి భావమును అనేక విధంగా పొంగింపజేసుకుంటారు. As devotees are not able to understand the true nature of the divinity because of their temper and emotion, and they imagine different ways. కాన భగవంతుని నమ్మినటువంటి వాడికి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క లోటు ఉండదు. The one who has got full faith in God will not have any మొట్టమొదట మన shortage of యందు that. ఉన్నటువంటి యొక్క దివ్యత్వమైనటువంటి జ్యోతి వెలగాలనుకుంటే మన యందు ఈ రాగద్వేషాన్ని ముందు దూరం చేయండి. In order to illumine the latent divinity within you, give up all this attachment and hatred. కనుక ప్రేమతత్వాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోండి. Develop love. అహంకారం మమకారం ఉండకూడదు. Do not have ego and ఒక possession. చిన్న ఉదాహరణము, A small example. దీనికంతా నేనే చక్కని ఆదర్శము. Bhagavan sets the best ideal. ఐడియల్ ఎట్లా? How? మీరందరూ కూర్చున్న దగ్గరనే కూర్చోండి. You are all seated where you are. నేనే నడుచుకొని వచ్చి Bhagavan walks
నడుము వంచి he bends, చెయ్యి చాపి stretches మీ his దగ్గర hand నుంచి లెటర్స్ తీసుకుంటూ ఉంటుంటారు. and picks up letters from you. లేకపోతే నేను అహంకారంతో ఒక దగ్గర కూర్చొని మీరు అందరూ వచ్చి నాకు లెటర్స్ ఇవ్వండి అంటే ఎందుకు ఇవ్వకూడదు? మీరు ఇవ్వవచ్చు కాదని. ఈ అహంకారం ఉండకూడదు. నీవు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళు 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 అని చక్కగా ఆదర్శాన్ని అందించటమే సాయి యొక్క ఐడియల్. ఇన్ని వేల మంది ఇంత ప్రదేశం నుంచి ఇన్ని మైళ్ళ దూరం నడుచుకొని వచ్చినటువంటి వారి దగ్గర ఇంత స్వామి దగ్గరికి రాలేరా? రాగలరు. కానీ నాది అహంకారం లేదు అనేటువంటిది నిరూపించే నిమిత్తమై నేను ఈ విధమైనటువంటి ఒక కర్మలను మీకు బోధిస్తూ ఉంటున్నాను. Bhagavan teaches through his example the best ideal. In fact, had he wanted you to come to him and give letters, you would have done it. But to show that he has no ego at all, వీరు he నావారు comes to వారు you. నావారు వీరు నావారని ఈ అభిమానమే లేదు. Bhagavan has no attachment like mine and thine. అందరూ నావారే, All belong నేను మీ వాడని. and he is yours. ఈ సత్యాన్ని ప్రతి భక్తుడుకును విద్యార్థులను గుర్తించాలి. This truth must be known by every దీనినే గీత devotee యందు student. మమాత్మ సర్వభూతాత్మ, Because it's only God, Swami present in every one of us. మమాత్మ Only Bhagavan సర్వభూతాత్మ. present in all creatures. అందరి యందు ఉన్నది ఒక్కటే. Same thing is present in అయితే all. ఎందుకు కనిపించకూడదు అందరికీ? Then why not ఒకరు others? దగ్గరగా ఉంటారు, ఒకరు దూరంగా ఉంటారు. Why some are close, some are ఇది- at distance? భగవంతుని యొక్క ఇది కాదు. It's not God's ఈ action. ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క వ్యామోహములు వారిని చుట్టి కట్టి పెట్టి ఉండటం చేతనే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దీంతో మునిగిపోతున్నారు. Because they are bound and tied up by worldly desire, they keep at a అందులో distance. ఈనాటి యువకులకు Particularly you, ఉడుకు రక్తము వేగంగా ప్రవహిస్తుంటాది. boiling blood. ఈనాటి మాటలు ఆటలు పాటలే వాళ్లకు మోజు పోజు. They have got all this liking mozu and they have got all the pose also because of the ఈ words and the మోజుకు flames ఈ upon their మోజుకు hands. విద్యార్థులు మరిగిపోవడం చేతనే ఈనాటి పిచ్చి పిచ్చి పాటలు, పిచ్చి పిచ్చి ఆటలు, పిచ్చి పిచ్చి మాటలు లైక్ చేస్తున్నారు. And because of this pose, they begin to like all the meaningless songs, meaningless stories in the novels, the material. దైవత్వం అంటే Divinity. లేక దైవ చింతనంటే Or thinking of దైవ God. ప్రసంగములంటే Or దైవ భజనలంటే భజన్. వారికి అంతా ఈ సూటిగా చేరవు. They are not ready, they are not prepared to hear. కొంతమందికి ఇక్కడ విని ఇక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. Some hear through one ear and leave it through the other ear. భోజరాజు సమయంలో In the times of King ఒక Bhoja, శిల్పి a sculptor 3 విగ్రహాలను తీసుకుని వచ్చి పెట్టాడు. brought 3 idols. శిల్పి చక్కగా 3 కూడాను ఒకే విధమైనటువంటి రీతిగా చూడడానికి ఉంటున్నాయి. Sculptor carved the 3 idols in an అన్ని exact equal manner. సుందరంగానే ఉంటున్నాయి. All the 2 are beautiful. మంత్రిని పిలిచాడు. He summoned the minister. మంత్రి, Minister, ఇది ఏది చాలా ఫస్ట్ క్లాస్ సరైనటువంటి ప్రైజ్ అందించడానికి ఏది సరైనటువంటిది నీవు నిర్ణయించమన్నాడు. Minister, decide now. Of the 3 idols here, which one is the best to receive the award? ప్రభుజీ క్షమించండి, 5 నిమిషాల్లో వస్తాను అన్నాడు. Minister said, oh Lord, just excuse me, I'll be back in 5 minutes. విగ్రహానికి ఉంటే ఇంకెందుకు 5 నిమిషాలు? నీకు బాత్రూమ్ పోవాలా? ఇంకే పని ఉంటుందా నీకు? When the idols are here, why do you need 5 minutes time? Should you go to bathroom or what? లోపలికి వెళ్ళాడు. ఇంత కర్ర ఒక కడ్డీ తీసుకుని వచ్చాడు, ఇనుప కడ్డీ. He went in and brought a ఒక wire. వైర్ తీసుకుని వచ్చాడు. A wire. ఒక విగ్రహంలో చెవులో పెట్టాడు. He pierced into the ear. ఇక్కడ one ear. పెట్టేటప్పటికే ఇక్కడ వచ్చింది అది. And the same wire came out of the other ear. ఇది వస్ట్ అన్న తీసి He పెట్టాడు. said, this is the worst type. రెండవ విగ్రహంలో ఒక చెవులో పెట్టాడు. The second idol over there inserted అది in one నోట్లో ear. వచ్చింది. It came out of the mouth. ఇది సెకండ్ ప్రైజ్ అన్నాడు. This is the second one. ఇంకొకటి విగ్రహంలో చెవులో పెట్టాడు. In the third idol is inserted in the అది ear. లోపల పోయింది. It has gone inside. ఫస్ట్ అన్నాడు. He said, this దీనికి stands, ఫస్ట్ ప్రైజ్ అన్నాడు. this stands first. అనగా ఏమిటి? What does it mean? విన్న విషయాలు లోపలికి తీసుకోవటమే ఫస్ట్ ప్రైజ్. First prize means all those heard must be taken. కనుకొని ఈ విధమైనటువంటి యొక్క నవీన కాలం నందు, ఆధునిక యుగం నందు కొందరు ఈ చెవుతో వింటారు, ఈ చెవుతో వేడవుతారు. That's what is happening in this modern age. They listen with one ear. కొంతమంది and గ్రంథంలో drop. చదివినటువంటివి, స్వామి చెప్పినటువంటివి వాక్కు లోపల ఉచ్చరిస్తారు చిలక పలకల వలె. Some repeat like a parrot what all they hear from Bhagavan.
మరికొంతమంది Some. విన్నటువంటి విషయాన్ని లోపల తీసుకుని జీర్ణించి చేసుకుంటారు. Whereas some take it in, they digest, assimilate. దీనికంతా మార్గం ఏమిటి? What's the path? ఏది భేదము? What's the body? ప్రకృతి భేదమా? కాదు కాదు. Is there any difference? No. ప్రకృతిగానే ఉంటుండాలి. The nature remains same. నీ లైక్ లో ఉంటుండాలి ఈ యొక్క మార్పు. The change, that's the main ఈ cause. లైక్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుండాలి? Where from does it come? సంఘ దోషం నుంచి చేరుతుండాలి. Because it depends on the company. ప్రతి వ్యక్తి కూడాను నేను బాగుండాలి, నా కుటుంబం బాగుండాలి అని కోరుతుంటాడు. Everyone desires to be happy at the individual level and also his family. ఇది ఎంత పిచ్చితనము! What madness is it? ఓ పిచ్చివాడా, Oh madcap, నీవు బాగుండాలి, You should నీ be good. కుటుంబం బాగుండాలి your family should be good. అంటున్నావు. నీవెక్కడున్నావు? ఎవరిపైన ఆధారపడి ఉన్నావు? Where are you? On whom do you depend? నీవు నీ కుటుంబం పైన ఆధారపడి ఉన్నావు. You depend on your family. నీ కుటుంబం ఎవరిపైన ఆధారపడి ఉంది? On whom does your family depend? సమాజం పైన ఆధారపడి ఉంది. It depends on society. సమాజం బాగుంటేనే కుటుంబం బాగుంటుంది, కుటుంబం బాగుంటేనే నీవు బాగుంటావు. Yes. కాబట్టి నీవు నీ కుటుంబమే కాదు, సమాజము. If society is good, your family will be good. If your family is good, you will be good. Therefore, society is సంఘ important. సంక్షేమాన్ని మనం ఆశించినప్పుడే మన క్షేమము సంఘ క్షేమంలో ఆధారపడి ఉంటుండాలి. So long you desire the welfare and the prosperity of the society, your prosperity in turn కనుకనే depends on that. లోక సమస్త సుఖినో భవంతు. Therefore, we pray that everybody should be అందరూ happy. సుఖంగా ఉండినప్పుడే మనము సుఖంగా ఉండగలము. When everyone is happy, so do I. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క వేదాంత ప్రబోధలు ఇంత పవిత్రమైనటువంటి యొక్క మూల సూత్రాన్ని బోధిస్తూ వచ్చినాయి. The Vedantic teachings speak of these primal principles. కానీ ఈనాటి దురదృష్టవశాత్తు Unfortunately today, బోధకులు సరైనటువంటి బోధనలు చేయటం లేదు. we don't have proper teachers. వినేటువంటి వారికి సరైన ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఉంటున్నారు. And the listeners also don't have that much ఎక్కడ of interest. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంటాదో అక్కడే మనకు లభ్యమవుతుంది. Where there is interest, there will be interest. కానీ ఈనాడు ఇంట్రెస్ట్ But today we don't have interest, but we are in rest. ఇంట్రెస్ట్ కావాలి. Interest is necessary. అదే మనలో మనకు That's కావాల్సినటువంటి what is needed now. ఇంట్రెస్ట్ లో ఉంటున్నాడు అనగా సోంబరిపోతుగా ఉంటున్నాడు. But we are always in rest like a lazy man. ఇది మనకు పనిరాదు. Is that good? సంఘం మంచిదాంతో మనం చేరాలి. We should be. టెల్ మీ యువర్ కంపెనీ, ఐ షల్ టెల్ యూ వాట్ యు ఆర్. Tell me your company, I shall tell you what you సత్సంగత్వే are. నిస్సంగత్వం, నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం, నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం, నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి. సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం. సత్సంగంతో మనం చేరాలి. Therefore we should be in good company. గుడ్ కంపెనీ. Good company is needed. ఏమిటి ఆ గుడ్ కంపెనీ What అంటే? is this good company? గుడ్ కంపెనీ అంటే ఏమి? విషయ సంబంధమైనటువంటి దాన్ని ఏమాత్రం కూడా అధికంగా పెట్టుకోకుండా దైవత్వాన్ని అధికంగా చింతించేటువంటిది గుడ్ అనేటువంటిది పెట్టారు. Good company means which is away from the sensual pleasure, కనుకనే which is spiritual. ఎవరి గుడ్ వర్క్ ఈజ్ గాడ్ వర్క్ అన్నారు. Therefore every good work is God's work. ఎట్టి గాడ్ వర్క్ అన్నారు. How do you call it? GOOD గుడ్. The spelling of good is GOOD. నువ్వు చక్కగా విచారం చేసి Inquire clearly. ఈ ప్రపంచమంతా ఏమిటి? What is this, all this world? ఏమీ లేదు. Nothing whatsoever. పునరపి జననం పునరపి మరణం. పుట్టటం చావటం, పుట్టటం చావటం, పుట్టటం చావటం. It is only life after life, repeated birth and death. పునరపి జననీ జఠరే శయనం. Staying there in the mother's womb again and ఇహ again. సంసారే బహుదుస్తారే కృపయా పారే పాహి మురారే భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే భజ గోవిందం భజ గోవిందం. One finds it so difficult to cross this ocean of family life, and then he prays to ఇది God. ఏమీ లేదు. Nothing whatsoever. రావటం పోవటం, రావటం పోవటము. It's only coming and going. అందుకోసమే దీనికి జగత్ అని పేరు పెట్టారు. Therefore this is called Jagat. జగత్ అనగా ఏమిటి? జా గత్, జా గత్, జా గత్. రావటం పోవటం, రావటం పోవటమే ఉంటుండాలి. Jagat means Ja coming, Gat means going, coming and కనుక going. ఏమీ లేదు ఇందులో. Nothing here. ఇదంతా ఒట్టి జీరో. Everything is a కాబట్టి zero. ఒక జీరో నువ్వు మైనస్ చేయి. So deduct one zero. GOODలో ఒక జీరోస్ మైనస్ చేస్తే గాడ్ అయిపోయింది. Now out of this GOOD, minus one O is GOD, God. కనుకనే మనకు గాడ్ ఎక్కడ ఉందంటే జగత్ ఉండినంత వరకు గుడ్ అవుతుంది. జగత్తును కొంతవరకు మనం ఇచ్చేస్తే గాడ్ అయిపోతుంది.
So it is good so long you have got the feeling towards the nature. జగత్తుని నీవు విడవనక్కర్లేదు. You don't need to give up nature. నీ కుటుంబాన్ని నీవు పోషించుకో. Take care of your నీ family. కర్తవ్యాలను నీవు నిర్వర్తించుకో. Do your duty. నీ ఆఫీస్ వర్క్ నీవు చూసుకో. Attend to your office work. కానీ అన్ని కూడా నువ్వు దైవార్పిత భావంతో చూసుకో. But take it with a spirit of total surrender to God. నాట్ సరెండర్. Look after work as if it's God's work. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గాడ్ వర్క్. Everything is God's work. అందువల్లనే మనం ఏది చేసినా కానీ వర్క్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ వర్షిప్. With this, work will be transformed into worship. అక్కడ వర్షిప్పే లేకపోతే నీ వర్క్ కూడా సరిగ్గా చేయలేవు. When there's no worship, you can't work properly. నీకు ఆఫీస్ వర్క్ ఉంటుండాలి. ఆ ఆఫీస్ వర్క్ పైన ఒక విధమైనటువంటి వర్షిప్పే లేకపోతే ఆఫీస్ వర్క్ నువ్వు అలక్ష్యం చేస్తావు. If you don't have worship, a kind of devotion to your office వర్షిప్ work, అంటే కేవలం భగవంతుని You వర్షిప్ can't do it. చేయడమే కాదు, వర్క్ ను కూడా వర్షిప్ చేయాలి. worship doesn't mean worshipping God. Work also you should worship. కాబట్టి ప్రతి వర్క్ ను, Every work, ప్రతి విషయాన్ని every matter, మనం వర్షిప్ చేయాలి. you have to worship. అప్పుడే దాని యొక్క ఫలితము చక్కగా మనకు లభ్యమవుతుంది. Then only results will be positive. ఒక పని చేస్తూ దానిపైన మనసు పెట్టకుండా పోతే ఆ పని పాడైపోతుంది. While doing some work, if you don't concentrate, it will get spoiled. కనుకనే మనం వర్క్ పైన వర్షిప్ చేయాలి. So we have to worship our work. కాబట్టి వర్షిప్ అంటే ఒక దేవుని మాత్రమే వర్షిప్ చేయటం కాదు. Worship doesn't mean worship ప్రతి unto ఒక్కటి God. కూడా మానవుడు తెల్లవారి మొదలు రాత్రి పరుండినంత వరకు చేసే సర్వ పనులు కూడా వర్షిప్లే. Right from dawn to dusk, every activity is worship. పొట్ట కోసం తింటున్నాం, We eat first. అది కూడా వర్షిప్పే. That's also worship. బ్రహ్మార్పణం, బ్రహ్మహవిన్, బ్రహ్మాగ్ను, బ్రహ్మనాహుతం, బ్రహ్మైవ తేమ కంతవ్యం, బ్రహ్మకర్మ సమాధిన, అంత బ్రహ్మార్పణం. Even eating is offering to God. నీవు అక్కడ బ్రహ్మార్పణం అనేటువంటిది చేయకపోతే నీవు తిన్న అన్నం ఎట్ట నీకు జీర్ణమైపోతా ఉంది. If you don't offer to God the food you eat, who is going to digest it? అక్కడ లోపల ఉన్న అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త అచాం నన్యం చతుర్భం అహం వైశ్వానరో భూత్వా. అయ్యా, నీ కడుపులో నేను వైశ్వానుడుగా ఉండి దాన్ని చక్కగా ఇడ్లీ పిండి రుబ్బినట్టుగా రుబ్బి చక్కగా దాన్ని మెసం చేసి దాన్ని సర్వాంగములకు సప్లై చేయటం వల్లే నువ్వు తిని తిరిగి మంత పుష్టిగా సంతుష్టిగా నువ్వు జీవించగలుగుతున్నావు. You get the reply from inside. I am present in the form of Vaishwanara in your stomach. I grind all the food you eat, make it into an essence of your whole body. సప్లై చేసే వాళ్ళు ఎవరు? Who is going to supply all the దీన్ని essence? నువ్వు ఏ విధంగా నీవు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు? What effort you are making? ఏమి చేయటం లేదు. Nothing. గుండె కొట్టుకుంటుండాలి. The heart beats. దీనికి నీ ప్రయత్నం ఏమిటుండాలి? What is your effort? అదే దైవం యొక్క సంకల్పం. That is God's will. అయ్యో, నా సంకల్పం లేకపోతే ఎట్ట జరుగుతుంది అని అహంకారి విర్రవీగుతాడు. If you are egoistic, నీ గుండె కొట్టుకోవడంలో నీ యొక్క ప్రయత్నం ఏమిటుండాలి? yes, what attempt you are making to make నీ your heart బ్లడ్ beat? సర్క్యులేషన్ లోపల నీ ప్రయత్నం ఏమిటుండాలి? What is your effort? What is your activity there? నీ పల్స్ లోపల నీ యొక్క ప్రయత్నం ఏమిటుండాలి? Well, in the pulse rate, what is your attempt? నీదేమీ లేదు. Nothing. అంతా దైవందే. Everything is divine. ఆ దైవమే ఈ యొక్క దీన్నంతా కూడాను గుండెను ఆడిస్తున్నాడు. God, it's only God who అక్కడ makes the పంపు heart beat. కొడుతున్నాడు. And He pumps the heart. ఈ లంగ్స్ లో వచ్చి తెలికే దీనికి ఆక్సిజన్ చేస్తున్నాడు. It's only God who ఈ purifies blood ఆక్సిజన్ and lungs. సర్వాంగానికి సప్లై చేస్తున్నాడు. And it's only God who supplies అంతా oxygen. ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అంతా రెండు కూడా తానే చేస్తున్నాడు. So God takes care of import and export all over the body. ఆ దైవత్వమే లోపల లేకపోతే నీవు ఏ పని చేయలేవు. Without the divinity within you, you cannot do anything. కనుక ఆ దివ్యత్వాన్ని మొట్టమొదట మనం గుర్తించుకోవాలి. So we have to know this divinity in the first మనం instance. నమ్మినా నమ్మకపోయినప్పటికీ తన పనేమో తాను చేస్తున్నాడు. Believe it or not, God does on His అయితే own. నమ్మి చేస్తే నీకు మరింత ఆనందం ఉంటుంటుంది. But if you do it in full faith, you will be blissful. తెలిసి మ్రొక్కు చూచి త్రొక్కు అన్నారు. Offer all prayer in full awareness and watch your step. మనం ప్రతి ఒక్కటి తెలిసి దాన్ని అనుభవించాలి. We should experience in full knowledge. ఇక్కడ అగ్ని ఉంది. Here is fire. అగ్ని ఉంటుంటే మనము తెలుసుకుంటే దానిపైన చేయి పెట్టం. మనం If you know there is fire, you don't touch it. తెలుసుకోకుండా పోయినప్పుడు ఎక్కడో చూసుకుంటే దానిపైన పెడితే కాలిపోతుంది. But on the other hand, if you are not mindful of it, you will get yourself burned. తెలిసి రామ చింతన చేయవి ఓ మనసా, తెలిసి రామ చింతన చేయవే. O mind, pray to the Lord Rama in full knowledge, in full నువ్వు awareness. తెలిసి ఆ భగవత్ చింతన చేయి. In full knowledge, you think of God. ఎట్లా? How? సర్వము తన యందే ఉంటున్నది. Everything is within ఆ you. దైవాజ్ఞ లేకుండా Without God's will, ఏమి జరగదు. nothing will happen. శివలో బ్రహ్మలో Right from Ant to Brahma. శివకేశవాదులలో Also in Shiva and Keshava. ప్రేమ మీర వెలసియుండే బిరుదు వహించి
సీత రమణన్ను బ్రోవరా రామానన్ను బ్రోవరా. Rama, who is present in Ant and Brahman, in Shiva and Keshava, he should only protect you. మెప్పులకై కన్నచావు అప్పు పడక విర్రవీగి తప్పు పనులు చేయకుంటే త్యాగ రాజ వినుత సీత రామనన్ను బ్రోవరా రామానన్ను బ్రోవరా. What for should I live? Is it for the praise of the world? Rama, come and ప్రతి protect me. ఒక్కటి కూడాను దైవం యొక్క చేతనే అన్ని పరిపూర్ణమైన యొక్క స్వరూపాన్ని పొందుతున్నాయి. Everything becomes total and holistic with the divine. ఈ జ్ఞానాన్ని పొందే నిమిత్తమై విద్య కావాలి. We need this vidya, the knowledge only to have ఇంత this wisdom. రామాయణం అంతా మీ విద్య కోసం చెప్తున్నాను. The whole thing is said. Bhagavan said only to teach you. విద్య ఏది జ్ఞానాన్ని బోధిస్తుందో అది విద్య. Vidya means that which teaches you ఏమి wisdom. జ్ఞానం ఇది? What sort of wisdom? పదార్థ జ్ఞానమా? Material? పదార్థ జ్ఞానం నందు కూడా నువ్వు రియాక్షన్ ఉంటుండాలి. Even for material wisdom, అన్నింటి యందు రియాక్షన్, రీసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్. everything there's reaction, reflection and resound. ఇప్పుడు ఇది ఒక పదార్థం, Here is matter. బల్ల Table. అనుకుంటున్నాను. When you thump the desk, you'll feel the pain. నేను బల్లను కొట్టినాను అని నేను చెప్తున్నాను. You say that you have thumped the కాదు, table. కాదు. బల్ల కూడాను నిన్ను కొట్టింది. It also has beaten you ఇది in చక్కగా turn. పిల్లలు అర్థం చేసుకోవాలి. Boys should understand this well. బల్లను అనుకుంటా అనగా ఏమిటి? బల్ల కూడా నిన్ను కొట్టింది. When you say that you feel నీవు painful, మాత్రమే బల్లను కొట్టడం కాదు, బల్ల కూడా నిన్ను కొట్టింది. you have not only thumped the కనుకనే table. అక్కడ రీసౌండ్, రియాక్షన్, రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. Here you find all the three: reaction, reflection, resound. కనుకనే మనం ఏమి చేస్తామో, ఏమి చెప్తామో, ఏమి తలుస్తామో అదంతా మనకు రీసౌండ్ గా, రిఫ్లెక్షన్ గా, రియాక్షన్ గా వస్తుంది. So whatever we do, whatever we say, whatever we listen to, కనుకనే will come back మంచి to us. చేసి, మంచి చూచి, మంచి విని, మంచి తలంచి, మంచిని అనుభవించు. Therefore let us see good, let us hear good, let us speak good, let us think good and experience good. అందువల్లనే మంచి పని చేసేది మానవత్వం యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యం. Therefore to do good is the main quality of mankind. మానవుని యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి? What is the quality aim of man? మానవుడై పుట్టి Having been born a human, గొప్ప తెలివితేటలు కలిగి ఉంటుండి, being highly intelligent మేధాశక్తిగా భావించి, and intellectual, గొప్ప విద్యావంతులని విశ్వసించి, thinking highly educated, గొప్ప ఉద్యోగంలో పనిచేస్తూ occupying a position of కేవలం authority. సామాన్యమైనటువంటి పశుపక్షి మృగాల వల్లే ప్రవహిస్తుంటే ప్రయోజనం ఏమిటి? If one behaves like that of a beast, animal or bird or insect, what is the use? నీకున్న ఆకలి చిన్న చీమకు కూడా ఉంటుండాలి. The hunger you have is very same as the hunger of an ant. నీకున్నటువంటి భయము ఆ చిన్న చీమకు కూడా ఉంటుండాలి. The fear in you is very much same as the fear in నీకున్నటువంటి ant. డిజైర్స్ అనిమల్స్ అంతా ఉంటుండాలి. The desires are common. బజార్లో పోయే కాకులకు, గద్దలకు, కుక్కలకు, నక్కలకు, కోతులకు అన్నిటి కూడా ఉంటున్నాయి నీ యొక్క డిజైర్స్. The crows, the foxes, the dogs everywhere around have నీవు desires. మానవుడిగా పుట్టి And we be no born as కేవలం human. పశుపక్షి మృగాదులు ఆంచల వల్లే నీవు కూడా కొన్ని వాంఛల లోపల మునిగిపోతే నీ యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి? Being a human being, if you drown yourself in desire like animals, birds, beasts ఒక్కనొక around, సమయం what do you? లోపల At one time, జనక మహారాజు పెద్ద యాగం చేస్తున్నాడు. King Janaka was performing a very big అక్కడ ritual yaga. పండిత సమావేశం ఏర్పడినాడు. He convened an assembly of scholars. ఈ పండిత సమావేశం అని చెప్పని గొప్ప గొప్ప పండితులకు అందరికీ కూడా ఆహ్వానాలు పంపించారు. Great scholars of those times were invited. గొప్ప గొప్ప పేరు పొందినటువంటి పండితులందరూ అక్కడ ప్రవేశించారు. Men of repute and fame and name కవులందరూ were ప్రవేశించారు. invited. One, శాస్త్రజ్ఞులతో ప్రవేశించారు. all Shastri scholars attended. వేద శాస్త్ర ఇతిహాస పురాణ ప్రమాణములు కూడాను నిరూపించేటువంటి యొక్క దీశక్తులంతా వచ్చారు. The intellectuals or experts, exponents of their branch assembled. వైట్ గా కూర్చున్నారు అందరూ. They were all sitting silent. ఆ సభ లోపల మధ్యలో ఒకడు వంకర టింకరి ఉండేటువంటి దేహంతో తాను నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు రాజు దగ్గరికి. There in the midst, there came a person with full of bends all over the body and approaching the king. అందరి దృష్టి అతని పైన పడింది. All looked at him. ఏదో సామాన్యంగా వస్తే పర్వాలేదు, వంకర టింకర దేహంతో వస్తే అందరూ దాన్ని చూడటానికి ఒక విచిత్రంగా ఉంటుంది. If he's just normal, it would have been all right. But he has got so many bends and twists all over the body. తక్షణమే అందరూ నవ్వారు. Everybody laughed.
ఆ రూపాన్ని చూసేటప్పటికి అందరికి నవ్వు వచ్చింది. The very form was quite funny. వారందరూ ఎంత నవ్వినారో అంతకు పదింతలు ఆ వ్యక్తి కూడా హా 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 అని నవ్వాడు. This person also laughed 10 times more than the other. రాజు చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాడు. King was surprised. రండి తమరు దయచేయండి నీకు ఉన్నతాసనం ఇచ్చాడు. He asked him, please come in, and made him sit. పండిత మహాశయ, He said, oh, great noble soul. వీరందరూ నవ్వటంలో ఒక కారణం ఉంటుండాలి. All people are laughing. There is some reason. ఎందుకనగా The reason is, మీ దేహము చాలా వంకరలుగా తిరిగి ఉంది. your body is twisted with so many bends. మీ పేరేమిటి? What's your name? నా పేరు అష్టావక్రుడు అన్నాడు. He said, my name is Astavakra. అనగా 8 వంపులు తిరిగినటువంటిది ఈ దేహము. Astavakra means the body with 8 bends. దీనిని చూచి వారంతా పండితులు నవ్వారు. All scholars laughed at him. అప్పుడు అష్టావక్రుడు లేచాడు. Then Astavakra got up. ప్రభు, Oh Lord, మీరు పండిత సమావేశము అనేటువంటి వార్త నాకు పంపటం చేత నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. oh Lord, I have come here on hearing that you have convened a ఇందులో meeting of అందరూ scholars. పండితులే ఉంటారనేటువంటి ఒక పిచ్చి భావంతో నేను వచ్చాను. I came with the mad feeling that here we find all కానీ ఇక్కడ scholars. ఒక్కడైనా పండితుడు లేడు. Not even one scholar అంత is here. చర్మకారులు ఉంటున్నారు అన్నాడు. All are cobblers here. చర్మకారులు అన్నాక చెప్పులు కుట్టేటువంటి వాళ్ళంతా వీళ్ళందరూ. All are cobblers here. ఎందుకు ఇంత పెద్దటి మాట అంటున్నావే? Why should you ఈ use? పండితులందరూ కూడా చెప్పులు కుట్టేటువంటి వాళ్ళ. Do you think that all the scholars are cobblers? చెప్పులు కుట్టేటువంటి వారికి చర్మం యొక్క ఇన్ని చక్కగా తెలుసును. Only a cobbler know the nature of his skin. కనుకని వీళ్ళందరికీ ఉన్న స్కిన్ చూస్తున్నారు వాళ్ళు. So all people here watch my skin. నా హృదయాన్ని చూడటం లేదు. They are not watching my నా heart. పవిత్రతను చూడటం లేదు. They don't know my కాబట్టి secret. ఇలాంటి చర్మకారులకందరికీ పండితుల్ని ఆహ్వానం చేశావా అని నాకు పెద్ద నవ్వు వచ్చింది అన్నాడు. I laughed loudly, repeatedly, because this is not an assembly of scholars, but an assembly of ఒక్కొక్క cobblers. దృష్టి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి రీతిగా ఉంటుంటాది. Each one thinks in one way or other. ముండే మతిర్ భిన్న, ఒక్కొక్క దృష్టి ఒక్కొక్క రకంగా తోస్తుంటాది. Tastes vary, heads differ, thoughts differ. కనుక ప్రపంచం లోపల ఇట్టి వికృతమైనటువంటి యొక్క భావాలతో ఈ జీవితం జరుగుతూ ఉంటుండాలి. We find in this world so many perverted notions and ప్రతి ideas. ఒక్కరు కూడాను హృదయతత్వాన్ని గుర్తించాలి. Everyone should know one's own heart first. గొప్ప పండితులు అనుకుంటారు, One scholar may గొప్ప కవులు అనుకుంటారు. భగవంతుడు ఈ పాండిత్యాన్ని, ఈ కవిత్వాన్ని ఏమాత్రము ముట్టడు, కళ్ళతో కూడా చూడడు. God will never look at your scholarship. God will never be bothered of your poetry or composition. భావప్రియుడే కాని బాహ్య ప్రియుడు కాదు. God is carried away by your feeling, not by the external. అయ్యా, ఎంతమందికి నీవు అన్నదానం చేశావు? How many people you served food? నేను 5,000 మందికి అన్నదానం చేశాను. I served food to 5,000 people. 2,000 మందికి చీరలు ఇచ్చాను. I distributed sarees to చీ, 2,000. చీ, 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 చీ. After all, దీన్ని పేరు పెట్టుకోవటమా? ఈ 2,000 మందికి చీరలు ఇవ్వటము, 5,000 మందికి అన్నదానం ఇవ్వటము, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ దగ్గర పోయి నీవు అడ్వాన్స్ చెప్పించుకో, అంతేకాని నా దగ్గర చెప్పనక్కర్లేదంటాడు భగవంతుడు. God will tell the distribution of sarees to 2,000 and feeding 5,000 people, you better account to income tax officer for అతను tax చూపించేవన్నీ exemption. నాకు చూపనక్కర్లేదంటాడు. You don't భగవంతుడు. need to show me the account. నాకు చూపవలసింది నీ హృదయ పవిత్రమే చాలు. What you should show me is the sanctity of your heart. కనుక హృదయ పవిత్రతను చూచేటువంటి వాడు భగవంతుడు కానీ దీన్ని దాన్ని చూచేటువంటి వాడు కాదు భగవంతుడు. God will look at your heart, which is sacred, nothing else. అది అష్టావక్రుడు చక్కగా ఈ ప్రజలకు, ఈ పండితులకు బోధించినటువంటి యొక్క బోధ. This is the teaching of Astavakra to all people and the scholars. నా పాండిత్యాన్ని చూడమని. See my scholarship. పండితుడు అనగా ఏమిటి? Who is a Pandit scholar? పండిత సమదర్శన. The equal-minded. ఈక్వల్ మైండే పండితుడు. Equal-minded one is a Pandit or scholar. కాబట్టి ఎక్కడుంది మీ దగ్గర ఈక్వల్ మైండ్? Where is this పెద్ద equal-mindedness? శాలువలు కప్పుకొని, కంకణాలు వేసుకొని, రుద్రాక్షలు వేసుకొని వచ్చి కుట్టుతున్నారు ఫోటో కోసమని. You have got only shawls and bracelets and come over ఇది there. కాదు పాండిత్యము. It's not scholarship. నీ హృదయమును విప్పి Open up your heart. జగత్ యొక్క సత్యాన్ని నిరూపించి Prove the truth to the world. దైవత్వం యొక్క నిత్యాన్ని మనం చాటాల్సి అదే నిజమైనటువంటి పాండిత్యం. And also publicize how ephemeral, transient the world is. That is the quality of a అలాంటి scholar. పాండిత్యాన్ని మనం ఈనాడు ప్రకటించాలి, వికసింపజేయాలి, ప్రచార ప్రబోధన సల్పాలి. We have to develop such a scholarship. We have to blossom with such scholarship. Propagate and publicize. విద్యార్థులారా, Students, మీరు ఓ గ్రేడ్ తెచ్చుకోండి, secure O grade. మంచిగా చదవండి, Read well. గోల్డ్ మెడల్ తీసుకోండి. Secure gold నాకు medal. చాలా ఆనందమే.
It's also కానీ దానితో పాటు along with that, ఒక దైవ విశ్వాసాన్ని కూడా పెంచుకోండి. develop faith in God. ఆ విశ్వాసమే లేకపోతే Without that faith, దేనిని నీవు సాధించలేవు. you cannot achieve దీన్ని anything. సాధించి ఏమి ప్రయోజనము? What is the use with the rest? ఇవన్నీ కూడా నువ్వు వ్యర్థమైనవి. All will be in vain. ఈ అన్నింటితో పాటు Along with the rest, దైవానుగ్రహాన్ని కూడా పొందినప్పుడు నీవు సార్థకత పొందుతావు. if you also be the recipient of God's grace, you'll redeem your life. ఎన్ని ఉండినా దీనిలో ప్రయోజనం లేదు. With all the rest of things, without God, everything is useless. తల్లి గర్భము నుండి జన్మించునప్పుడు At the time of birth, కంఠమాలవేమి కానరావు. no gold chain is noticed. మంచి ముత్యపు సరుల్ మచ్చునకును లేవు. There are no good pearls around the neck. మేల్మి బంగారు దండ మెడకు లేదు. There is no gold chain around the neck. ముత్యాల హారములు మించగా లేదు. పచ్చల పేళ్లను పొతకలేదు. There are no chains of pearls, diamonds or whatsoever. రత్నాల హారము రంజిల్లగా లేదు. గోమేదికపు మాట కూడలేదు. There are no chains of precious stones. కలదు కలదొక్క మాల మీ కంఠమందు. కంఠమందు However, there is one chain definitely around your neck. There is. కలదు కలదొక్క మాల మీ కంఠమందు. There is definitely a chain around your neck. పూర్వ జన్మాల కర్మలు పొందుపరచి The consequences of the actions of the past lives are brought together మంచి అయినను చెడుగైన త్రుంచకుండా without breaking good or bad. బ్రహ్మ మీకిచ్చి పంపెను బరువుమాల. Brahma sends you into this world. ఆ with that మాల crown. ప్రతి ఒక్కరి కంఠమందు ఉంటుండాలి. That necklace everyone has. కానీ అది కనిపించదు. But that's not seen outside. కనిపించినటువంటి మాల ఉంటుండాలి మీలో. There is one necklace chain that ఆ you don't see. మాల మంచి మాలగా ఉంటుండాలి. It should be good one. సుగంధపు మాలగా ఉండాలి. It should one of దుర్గంధపు మాలగా It ఉండకూడదు. should not be one of misery. కనుక ఈ విషయ వాసనలు సాధ్యమైనంత వరకు చల్లబరుచుకోండి. Therefore, reduce your sensual pleasures. వైరాగ్యం ఎట్ట రావాలి? How to develop చాలా detachment? మంది మా పిల్లలకంతా అనుకుంటుంటారు, స్వామి దీనిపైన ఆశపోతుంది, దానిపైన ఆశపోతుంది, దీనిపై ఇవన్నిటిపైన వైరాగ్యం అత్యవసరమన్నారు. Bhagavan says you should develop renunciation, detachment, while boys say we నిజంగా want that. మీరు విద్యావంతులు, మనుషులు, మానవులము, మనం దైవభక్తి గలవారము అనేటువంటి భావమే దృఢంగా ఉంటే ఈ ఒక్క వైరాగ్యంతో మీ మనసు మారిపోతుంది. Truly speaking, if you call yourselves human beings, the students, and naturally with this renunciation you'll give up everything. ఏమిటి వైరాగ్యం అంటే? What is this? కక్కిన అన్నమును తిరిగి వాళ్ళు భుజించరు. No one would ever eat the vomited food. ఈ కక్కిన అన్నమును ఏ విధంగా త్యజిస్తావో అట్టనే విషయాన్ని త్యజించాలి. Just as you don't look at that food which is vomited out, you should also ఈ విషయవాసన ఏదైనా detach వస్తే the sense of pleasure. ఇది నేను కక్కిన అన్నం, Then you should take it as vomited out. దీన్ని చూడకూడదు. You should not look at it. చూడటమే మనకి ఇష్టం ఉండదు. You don't feel like దాన్ని it. ఎట్లా భుజిస్తావు నీవు? Then how do you eat? ఎట్లా నీవు దాన్ని ఆరగిస్తావు? How do you accept it? కనుకనే వైరాగ్యం అనేటువంటిది కక్కిన అన్నాన్ని విసర్జించినట్టుగా నీవు ఈ తుచ్చమైన భావాల్ని విసర్జించాలి. Just as vomited food is just neglected and thrown out. ఏదైనా విషయ వాసన So వచ్చింది. also detachment. పిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ఈ వయసు పిల్లలంతా చాలా చెడ్డవన్నీ చూడటానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు, చెడ్డవన్నీ తలచడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. Students should hear very carefully because they ఆ look so థాట్స్ many things. వచ్చినప్పుడు తచ్చి ఇది నేను కక్కిన అన్నం, But whenever such feeling comes, it's a vomited out ఇది material. దుర్గంధము, It's full foul smell. ఇది చాలా చెడ్డది. It's very bad. కడుపులో ఉండడానికే తనకి ఇష్టం లేకుండా కక్కి వేసేశాడు. It doesn't want to stay there in the stomach, therefore it అలాంటి should దాన్ని not. నేను ఎట్లా ఆశించగలను? How am I to ask? ఇది నిజమైన Desire. వైరాగ్యము. This is the true detachment. అప్పుడే మంచి పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవేశిస్తావు. Then you'll step into the sacred path. ఆ పవిత్రమైన మార్గంలో వచ్చినప్పుడే దైవం నిన్ను ఆనందంగా దగ్గర చేర్చుకుంటాడు. When you tread along that sacred path, God will certainly embrace you. అంతకంటే సన్నిధి మరొకటి లేదు, There is no other అంతకంటే proximity. పెన్నిధి మరొకటి లేదు. There is no other wealth beyond this. అది ఏ నిజమైనటువంటి జీవితానికి ఆశయము. That is the true purpose of మానవుని life. యొక్క పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అదే. That is the purpose of life of mankind. వచ్చినందుకు దాన్ని సాధించాలి. Let us achieve it for having been born.
మంచి పేరును తెచ్చుకోవాలి. Get a good name. గుడ్ నేమ్, Good name. గుడ్ నేమ్. Good name is important. గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధా కృష్ణ జై గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధా కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై गोपिकमाल हारी प्यारी भाई मीर मन विहार मदन मोहन मुरलीधर कृष्ण जय गोपिकमाल हारी प्यारी भाई मीर मन विहारी मदन मोहन मुरलीधर कृष्ण जय Krishna Jai, Krishna Jai, Krishna Jai, Krishna 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 Jai. Krishna Jai, Rama Krishna Jai, Radha Krishna Jai, Bala Krishna 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 Jai. Govinda Krishna Jai, Gopala Krishna Jai, Krishna Jai. गोपिकमाल हारी प्यारी भाई मीर मन विहार मदन मोहन मुरलीधर कृष्ण जय जय गोपिकमाल हारी प्यारी भाई मीर मन विहार मदन मोहन मुरलीधर कृष्ण जय ओम गोपिकमाल हारी प्यारी भाई मीर मन विहार मदन मोहन मुरलीधर कृष्ण जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय